Birka Akonim. Yivarach Adonai ve'yishmerecha. Ya'er Adonai panav alecha v'chuneka. Yisa Adonai panav alecha ve'yasem lecha shalom. Amen. I remember I was going to teach you the other version of Shalom Aleichem. Yes, sir. We remember. We probably heard it before, but we'll do it together. Shalom Aleichem. అన్నయ్య రికార్డింగ్ పెట్టింది అన్నయ్య. పెట్టాను. You want me to sing it? Yes, sir. You can start. Were you gonna? Okay. No, here it goes. It goes. Shalom Aleichem, Malachei Sharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amelekim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Sharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amelekim HaKadosh Baruch Hu. Oh, Shalom Aleichem, Malachei Sharet, Malachei Elyono Mi Melech, Malachei Hamelekim HaKadosh Baruch Hu. Bochem Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon Mi Melech, Malachei Hamelekim HaKadosh Baruch Hu. Bochem Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon Mi Melech, Malachei Hamelekim HaKadosh Baruch Hu. Bochem Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyono Mi Melech, Malachei Hamelekim HaKadosh Baruch Hu. Bachuni Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon Mi Melech, Malachei Hamelekim HaKadosh Baruch Hu. Bachuni Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon Mi Melech, Malachei Hamelekim HaKadosh Baruch Hu. Bachuni Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyono Mi Melech, Malachei Hamelekim HaKadosh Baruch Hu. Zeiken Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon Mi Melech, Malachei Hamelekim HaKadosh Baruch Hu. Zeiken Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon Mi Melech, Malachei Hamelekim HaKadosh Baruch Hu. Zeiken Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyono Mi Melech, Malachei Hamelekim HaKadosh Baruch Hu. Beautiful, sir. Beautiful. It is. I heard it from Abraham Friedman, sir. Rabbi. Yes. Yes, I think it's more of a, I want to say Yemenite, maybe Yemenite. We don't know, sir. All right, let us go into our talk today from Ki Tavo. We are going to be going over one verse again. It's good. I like to just pick on one little verse, and so we'll examine.
this one verse in Deuteronomy, and then also compared to some other verses in the Tanakh and also in Yeshua's words. మరి అందరికీ షబాత్ షలోమ్ అండి. ఈ రోజు కూడా పరషా భాగంలో మరి ఒక పరషా కీతావో అనే పరషా భాగంలో ఒక చిన్న మాటను తీసుకుని మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఏదైనా ఒక చిన్న మాట ద్వారా అనేకమైన విషయాలు నేర్చుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉంటది. అయితే ఈ రోజు ఒక వాక్యాన్ని తీసుకుని దానితో మరి తనాఖ్లో ఉన్నటువంటి ఇంకా కొన్ని రిఫరెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి, అలాగే యెషువా వారు ఈ విషయం గురించి ఏం చెప్పారో ఆ విషయాల గురించి కూడా మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. Okay, so first we start with Deuteronomy chapter 27 verse 8. It's talking about these stones that they will set up as an altar or as a monument, and they do it. It's done in 3 different places actually, but this is in our Torah portion. It's talked about in 2 different places, on Mount Ebal, and then also within the river Yarden, as the waters stop. They build this monument right there in the middle of the river. And so the verse here in 27 verse 8 says, "And you shall write upon the stones all the words of this Torah very clearly." మరి ఈ వారము నేను తీసుకున్నటువంటి అంశము ద్వితీయ కాండము 27వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో ఉంటండి. అంటే మరి ఒక రాళ్ల మీద రాయవలసినటువంటి విషయం గురించి మాట్లాడతారు. అయితే ఈ రాళ్ల మీద రాసేటటువంటి ఈ సందర్భము మనకి 3 చోట్ల మనకి రాయబడినట్లుగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అందులో మొదటిది యాబాలు కొండ మీద, రెండవది నది అవతలను, మూడవది నది మధ్యలో ఉన్న రాళ్ల మీద కూడా రాయబడినట్లుగా మరి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. మనం ఒకసారి చదువుదాం. మీరు ఎవరైనా బైబిల్ తీసిన వారు మరి చదవలసిందిగా కూర్చున్నాను. 27వ అధ్యాయము ద్వితీయ కాండము 8వ వచనం అండి. కొత్తగూడెం సురేష్ అన్న గారు మీరు మీట్లో ఉండండి దయచేసి. అది ఎవరైనా చదువుతున్నారా లేకపోతే నేను చదువుతానండి. ఈ విధికి సంబంధించిన వాక్యములన్నింటినీ ఆ రాళ్ల మీద బహుతేటగా ఇట్లా ఇశ్రాయేలీయులారా మీరు ఊరుకొని ఆలోచించరు. ఇక్కడ 8వ వచనంలో ఈ విధికి సంబంధించిన వాక్యములన్నింటినీ ఆ రాళ్ల మీద బహుతేటగా వ్రాయవలెను అని చెప్పబడిన మాట. Alright, and so this commandment, it speaks about the physical, this visible thing that we can do, that we are commanded to do, to write the words of Torah on this monument, on these stones, and it's very visible. There's some points about it. It's a very, very clear, accessible, and divine instruction, right? This very clear thing that we could do. And second, it's on physical rocks, and it's also about the whole nation to do it as one people. మరి ఈ యొక్క వాక్యం బట్టి మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ రాళ్ల మీద రాయవలసినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తోర, ఆ ధర్మశాస్త్రం యొక్క మాటలను రాళ్ల మీద రాయవలసినటువంటి సందర్భముల గురించి మాట్లాడుతూ 3 విషయాలు ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతున్నాయండి. అందులో మొదటిది ఏంటంటే ఈ రాళ్ల మీద రాయవలసిన ఆ సందర్భము మరి ఒక భౌతిక సంబంధమైన విషయం గురించి మాట్లాడుతుంది. అలాగే రెండోది స్పష్టంగా కనిపించేలాగా, అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండేలాగా, అంటే ఆత్మ సంబంధమైన దైవికమైనటువంటి ఆజ్ఞలు ఏవైతే సూచనలు ఉంటాయో వాటిని ఉన్నటువంటి జనములకు స్పష్టంగా కనిపించలాగున ఆ రాళ్ల మీద రాయవలను అనే మాట మనకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అలాగే ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరికీ మరి వారితో ఉన్నటువంటి అన్నిజనులకు కూడా ఎప్పటికీ కంటికి కనిపించే విధంగా ఉండాలి అని మరి ఆ రాళ్ల మీద రాయాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. Yes, sir. And our sages have some things to say about this. In Rashi,
when Rashi has to say something, he says the words very clearly at the end of this verse mean that it was written not only in Hebrew, but in 70 languages. That's one interpretation, one idea from Rashi. మరి And then, రాశి గారు అని ఒక మంచి రబ్బీ గారు ఉన్నారండి. ఇక సౌర మీద మంచి జ్ఞానవంతులైనటువంటి రబ్బీ గారు. రాశి గారు ఈ యొక్క మాట గురించి అంటే చాలా స్పష్టంగా రాయగలను, వెరీ క్లియర్లీ అనే మాట ఇంగ్లీష్ లో రాయబడిందండి. తెలుగులో బహుతేటగా అనే మాట వాడబడింది. ఈ బహుతేటగా అనే మాట గురించి రాశి గారు ఏమన్నారంటే, అది హిబ్రూలో రాయబడటం అని కాదు, కానీ 70 భాషల్లో రాయబడటం అని తెలియజేశారన్నమాట. ఎస్ సార్. And in the Talmud, it also elaborates on this idea, saying that the Torah was written on the stones in all 70 languages in the world, at that time, highlighting the idea of that the Torah is for all people, for everyone. But in another sage, he writes Sforno. He commented that it very clearly means that the script that was written was very clear and easy to read, not cryptic, and so that anyone who's come by will be able to read it, and then later maybe translate it. But he doesn't feel that it was in all 70 languages, but that it was just very clearly and easily to be read. మరి తాల్ముదు కూడా రాశి గారు చెప్పిన మాటని సమర్థిస్తుందండి. అందుకనే తాల్ముదు స్వత 35b అనేటువంటి ట్రాక్టేట్ లో మరి ఈ యొక్క మాట రాశి గారు చెప్పిన 70 భాషల్లో రాయబడుతున్న మాట గురించి మాట్లాడుతూ అక్కడ మరి దానిని ఆ రాశి గారు చెప్పినటువంటి దాన్ని అంటే పరలోక జ్ఞానము యొక్క అంటే దైవికమైనటువంటి జ్ఞానము యొక్క మాటలను భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం కావాలని 70 భాషల్లో రాయబడింది అనే మాట తెలియజేస్తారు. అయితే మరొక యోధా రబ్బీ గారు, జ్ఞానవంతుడైన యోధా రబ్బీ గారు, సెఫర్లో గారు ఏమని చెప్పారంటే ఈ మాట గురించి, అంటే బహుతేటగా లేదా వెరీ క్లియర్లీ అనే మాట గురించి ఏం మాట్లాడారంటే, ఇది అప్పుడున్నటువంటి వారందరూ కూడా చక్కగా చదవగలిగేలాగా అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో మరి అక్కడ ఆ మాటలు రాయబడుతున్నాయి. అంటే మరి క్లమ్జీగా అంటే ఎవరికి అర్థం కాకుండా ఏదో రాయబడిందని అనుకునేలా కాకుండా ఎవరు చూసినా కూడా వారికి అర్థమయ్యేలాగా స్పష్టంగా అర్థమయ్యేలాగా ఆ మాటలు రాళ్ళ మీద రాయబడ్డాయి అని సెఫర్లో గారు కూడా తెలియజేశారండి. And now let's contrast this verse in our Torah portion with two other verses in the Tanakh. It was one other verse, but I found that in Ezekiel it still made sense to have them both together. So in Ezekiel 36 verse 26, it says, "And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you heart of flesh." And then if you combine this with the verse in Jeremiah of 33, it says, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people." అయితే ఎందుకు ఈ యొక్క తోరా మాటలు ఎందుకు బహుతేటగానే మాట గురించి యోధా రబ్బీలు 70 భాషల్లో రాయబడ్డది అని ఎందుకు తెలియజేశారు అని అంటే, తోరా అనేది కేవలం కొంతమందికి లేదా ఒక జాతికి మాత్రమే కాదు, కానీ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి సమస్త మానవాళి కూడా పాటించాలి అనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే 70 భాషల్లో రాయబడింది. అంటే తోరా అందరికీ సంబంధించిందని తెలియజేయడం కోసం రబ్బీలు ఈ విధంగా కామెంటరీ చేస్తారండి. అయితే ఈ మాటలు ఇక్కడ ఏవైతే మాటలు ఉన్నాయో ఆ మాటల గురించి తనాకు గ్రంథంలో మరి యెహెజ్కేలు గ్రంథంలోను అలాగే యిర్మీయా గ్రంథంలో కూడా 2 చోట్ల ఇదే విధమైన మాటలు మనం చూస్తాం. అందులో యెహెజ్కేలు గ్రంథము 36వ అధ్యాయము 26వ వచనంలో ఏమని రాయబడిందంటే, నూతన హృదయము మీకు ఇచ్చదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగు చేసేదను, రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకు ఇచ్చదను, నా ఆత్మను మీ అందు ఉంచి నా కట్టడలను అనుసరించి వారి గాను నా విధులను గైకొలు వారిని గాను మిమ్మల్ని చేసేదును
అని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇర్మియా గ్రంథము 31వ అధ్యాయము 33వ వచనంలో కూడా ఇదే విధమైనటువంటి మాటలు మనకి కనిపిస్తాయండి. ఇర్మియా గ్రంథము 31వ అధ్యాయము 33వ వచనంలో కూడా మనము చూడొచ్చు. 31వ అధ్యాయము 33వ వచనంలో ఏమని రాయబడిందంటే, ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశ్రాయేలు వారితోనూ యోధా వారితోనూ చేయబో నిబంధన ఇదే, వారి మనసులలో నా ధర్మవిధి ఉంచదును, వారి హృదయం మీద దాన్ని రాసేదును, ఇదే హష్యం వాక్కు అని తెలియజేస్తారు. ఎస్ సార్. All right. And so these verses, it shifts. There's a shift from the external to the eternal. So, there's a few different things. So from the first verse that we spoke about the Torah being written on the stones, now is being written on the hearts, right, on the minds and the hearts of us, of the people. So here's the shift. It goes from external, this visible external written on a stone, to being written on our hearts. And I like to connect it to Ezekiel, where it says, not a heart of stone, but a heart of flesh, right? It's written into a tender heart, a heart that is willing to listen to Hashem, right? And it goes from just doing the mitzvah, doing an obligation to write it on a stone, but to become part of us, to become so part of us that we don't have to. It's not that we have to do these things. It's just we want to do these things. It's part of us. That's what we do, right? And another thing is it goes from a national level of all the people down to just the one person individually. We will all have it written on our heart. మరి ఇక్కడ ఈ రెండు విషయాల గురించి, అంటే యెహెజ్కేలు గ్రంథంలోను ఇర్మియా గ్రంథంలోను రాయబడుతున్న ఈ విషయాలను, అలాగే మరి ఈ రోజు పర్షా భాగంలో మనం చదువుకున్న ద్వితీయ దేశకాండం 27వ అధ్యాయంలో 8వ వచనంలోను చెప్పబడిన మాటలను బట్టి రెండు విషయాలు, అంటే రెండు విధానాలు మనకు కనిపిస్తాయండి. అందులో మొదటిది ఏమిటంటే, మరి మొట్టమొదటిగా తోరా యొక్క ఆజ్ఞలన్నీ కూడా ఒక రాతి మీద రాయాలి అని చెప్పినటువంటి మాట ఏదైతే ఉందో అది భౌతికమైన విధానం గురించి మాట్లాడుతుంది. ఆ తర్వాత యెహెజ్కేలు గ్రంథంలోను ఇర్మియా గ్రంథంలో ఉన్న మాటలను బట్టి చూస్తే ఆ భౌతికమైనటువంటి, అంటే ఫిజికల్, అంటే భౌతికంగా కనిపించే హష్యం యొక్క ఆజ్ఞలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆత్మ సంబంధమైనవిగా మరి మన హృదయముల మీద రాయబడతాయి అనే విధానాన్ని, అంటే రెండు రకాల విధానాలను తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ రెండు రకాల విధానాల గురించి మనం ఆలోచన చేయగలిగితే, మొదటిది మరి ఎక్స్టర్నల్, అంటే ప్రపంచానికి బయటికి కనిపించేది. అది ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్, అంటే లోపలికి, అంటే మన హృదయానికి రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తాం. రెండవది రాతి మీద రాయబడింది ఏమవుతుందంటే మన హృదయాల మీద రాయబడుతున్నట్లుగా. అయితే ఏదైతే ఇంతకుముందు ఇవి చెయ్యాలి ఇవి చెయ్యకూడదని చెప్పబడ్డాయో అవి మన హృదయాల్లో మార్పు చెంది మన హృదయాలను మార్చేవిగా ఉంటున్నాయి అని తెలియజేస్తుంది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగము, మరి ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగము చేయవలసినటువంటి ఆజ్ఞలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వ్యక్తిగతమైనటువంటివిగా మార్చబడ్డాయి అని తెలియజేస్తున్నారు. Right. And then the Malbim, a 19th century commentator, he comments about this verse in Jeremiah. He said that I will put my law within them means like the Torah will become part of their nature. They will not need to learn it from others. And the part about I will write it on their hearts, they will understand the reasons for the commandments with their hearts and their mind. వండర్ఫుల్ సార్. సో మరి 19వ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి తోరా యొక్క కామెంటేటర్, అంటే వ్యాఖ్యానకర్త మరి మల్బిన్ అనేటువంటి రబ్బీ గారు ఈ యొక్క ఇర్మియా గ్రంథము 31వ అధ్యాయము 33వ వచనం గురించి ఏం చెప్పారంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాటలను బట్టి నేను వారి ఐ విల్ పుట్ మై లా విదిన్ దెమ్, అంటే నా ధర్మశాస్త్రమును ధర్మ విధిని వారి హృదయముల మీద ఉంచుతాను అని చెప్పిన మాట ఇది ఏమిటంటే
వారి హృదయాలు అంటే స్వాభావికంగా ఈ తోరా అనే దాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తారు, వాళ్ళు తోరాను కలిగి ఉంటారు, వారి హృదయాల్లో తోరా ఉంచబడుతుంది. అంటే వారు స్వాభావికంగా మనము మంచినీళ్ళు ఎలా అంటే మనము స్వాభావికంగా ఎలాగైతే ఏ పనులు అయితే చేస్తామో అదే విధంగా తోరాను కూడా వారు పాటిస్తూ ఉంటారని తెలియజేస్తుంది. అలాగే ఇంకొక మాట గురించి కూడా ఆయన ఏమన్నారంటే, అండ్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ ఆన్ దేర్ హార్ట్స్, అంటే నేను వారి హృదయముల మీద రాసేదును అనే మాట గురించి ఆయన మాట్లాడితే ఏమన్నారంటే, వారు ఈ తోరా యొక్క ఆజ్ఞను పాటించడానికి వారి హృదయాల్లో మరి చక్కని కారణాలు కలిగి ఉంటారు. అంటే వారి హృదయాలు ఒక అండర్స్టాండింగ్ తో, ఒక మంచి మరి రీజన్స్ కారణాలతో వారి హృదయం అంతా కూడా తోరా యొక్క ఆజ్ఞలతో నింపబడుతుంది అని బాలసుబ్రహ్మణ్యం అనే రద్ది గారు తెలియజేశారు. ఎస్. And so it's not just some rules, the Torah is not just some external rules, but it becomes part of us. It becomes part of our being, and we it's just what we do. It's how we are acting, And then the Radak, one of our other sages, Rabbi David Kimchi, he adds this, this writing of our hearts. This refers to the days of the Messiah, when the evil inclination will be abolished, and doing good will be natural. Will be a natural thing that we do. మరి ఈ యొక్క మాటలను బట్టి మనం చూస్తే కనుక ఏమర్థమవుతుంది అని అంటే, మరి తోరా అనేది ఒక భౌతికమైన విషయం కాదు, కానీ వారి ఆత్మ సంబంధమైన ఒక స్వాభావికమైన చర్యగా వారు భావిస్తారన్నమాట. అంతేకాదు రాడాక్ అనేటువంటి రబ్బీ డేవిడ్ కిమ్షి అనేటువంటి రబ్బీ గారు ఇంకా ఏం చెప్పారు ఈ మాటల గురించి, వారు ఇంకా ఏమి చేర్చి మాట్లాడారు అంటే, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మెస్సియా వారి యొక్క దినాల్లో, అంటే రాబోయే రాజ్యములో ఏమవుతుందంటే మన హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి ఈవిల్ ఇంక్లినేషన్స్, అంటే ఎక్స్టర్ హరా అని పిలుస్తారండి, అంటే చెడ్డ తలంపులు, చెడ్డ ఆలోచనలు, చెడ్డ స్వభావాలు మన హృదయాల్లో ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ కూడా తీసివేయబడిన తర్వాత మనము కంప్లీట్ గా పూర్తిగా మంచిని చేయటము, మంచిని కలిగి ఉండటము, మంచి స్వభావాన్ని కలిగి ఉండేవారుగా మనం మార్చబడతాము అని తెలియజేస్తున్నారు. ఎస్ సార్. And Yeshua has some ideas about this kind of thing, about making it part of you, internalizing the law. So he said on the Sermon on the Mount, in Matthew 5 verse 21 and 22, he said, you have heard it said that the people long ago, you have heard it said, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. So, and here it's saying, it's not just an external thing, like the actual act of murder, but if you are evil, having evil ideas, thoughts about your brother or sister in your mind, in your heart, then it's also kind of like committing murder, and not to the exact same level, but he's saying, you're going against what we've learned, that it should be written on your heart, right? And so he's saying it's more like the spirit of the law than just the actual act of the law. మరి మన రక్షకుడైన యేసువా వారు కూడా ఈ యొక్క అంటే ఆత్మ సంబంధమైనవి, భౌతిక సంబంధమైన ఆజ్ఞలు ఆత్మ సంబంధమైన ఆజ్ఞలుగా ఏ విధంగా మారుతున్నాయో అనే దాని గురించి మరి మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 21-22 వచనాల్లో ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నారంటే, నేను మీతో చెప్పుకున్నది ఏమనగా, తన సహోదరుని మీద కోపపడు ప్రతివాడు విమర్శకు లోనగును, తన సహోదరుని చూసి వ్యర్థులని చెప్పువాడు మహాసభకు లోనగును, ద్రోహి అని చెప్పువాడు నరకాగ్నికి లోనగును అని. కావున నీ బలిపీఠం వద్ద అర్పణం నర్పించుండగా నీ మీద నీ సహోదరునికి విరోధమైన కలగని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకం వచ్చినట్లా అక్కడ బలిపీఠం మీద నీ అర్పణం విడిచిపెట్టి మొదట వెళ్ళి నీ సహోదరునితో సమాధాన పడును, అటు తర్వాత వచ్చి నీ అర్పణను అర్పించుము అని ఏదైతే తెలియజేశారో, ఈ యొక్క తోరా అనే దానిని హృదయ సంబంధమైనదిగా, అంటే ఆత్మ సంబంధమైనదిగా, అంటే లోపల, అంటే మన హృదయాలలో జరిగే గొప్ప విషయముగా మరి యెషువా వారు కూడా మరి గొప్పగా ఎంచి చెప్పడం జరిగినదండి. కాబట్టి ఈ యొక్క కొండ మీద ప్రసంగం చేస్తున్నటువంటి ఈ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇక్కడ మొత్తం మాటలన్నీ కూడా
భౌతిక సంబంధమైన రాయబడిన ఆజ్ఞలు, తోరా యొక్క ఆజ్ఞలు మన హృదయ సంబంధమైనవి. అంటే మన హృదయాల్లో ఉన్న చెడులంతటిని తీసివేసుకుని మంచి ఆజ్ఞలైన తోరా యొక్క ఆజ్ఞలతో మన హృదయాలు నింపబడాలి అని యెషువా వారు కొండ మీద ప్రసంగంలో బోధించారండి. ఎస్. And another verse that he was talking to the Pharisees in Matthew 23 verses 25 and 26, and he says, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisee, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside will also be clean." And so, this is really, this hits home, right? Saying, first, if you let the Torah be written on your heart first, then all the outward signs of the Torah, all the mitzvot, all the things that you need to be doing will be clean, will work, will be relevant. Will show you that your heart is where it's at. Your heart is what helps you change the way you act. మరి యెషువా వారు ఇంకొక చోట అంటే మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయంలో కూడా మరి పరిసయ్యులు అలాగే విమర్శకులైనటువంటి వారితో మాట్లాడుతూ మరి ఏం మాట్లాడారంటే మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయము 25, 26 వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే, అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, మీరు గిన్నెయు పళ్ళెమును వెలుపటి శుద్ధి చేయుదురు గాని అది లోపల దోపుతోనూ అజితేంద్రియత్వముతోనూ నిండి ఉన్నది. గుడ్డి పరిసయ్యులారా, గిన్నెయు పళ్ళెమును వెలుపటి శుద్ధి చేసినట్లుగా ముందు వాటి లోపల శుద్ధి చేయము అని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాదు, అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రుల పరిసయ్యులారా, మీరు సున్నం కొట్టిన సమాధులు పోలి ఉన్నారు. అవి వెలుపల శృంగారం కాకపోతుంది కానీ లోపల చచ్చిన వారి వెలుపలతో సమస్త కల్మషముతో నిండి ఉన్నది తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ యెషువా వారు ఏం తెలియజేస్తున్నారు అని అంటే, తోరాను మన హృదయాల్లో ఉంచుకొని మన హృదయాల్లో ఉన్న చెడునంతటిని తీసివేసి ముందుగా ఇంటర్నల్ గా అంటే లోపల మన హృదయాలను శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత మరి బాహ్య సంబంధమైన ఆజ్ఞలు పాటించాలి. అంటే తోరాను హృదయ సంబంధమైనదిగా చూడాలి అని యెషువా వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగిందండి. ఎస్ సార్. And he also said in Mark 2 verse 27, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. And this teaches us that the laws, if we're keeping the Shabbat, it's for our benefit. The Shabbat is a blessing for us. And it's not just a bunch of rules, And so if we internalize that, we will enjoy the Shabbat as opposed to it being a hindrance for us. మరి ఇంకొక చోట మార్క్స్ వార్త 2వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో యెషువా వారు ఏం చెప్తారంటే, మరి షబ్బత్ వాజ్ మేడ్ ఫర్ మ్యాన్, అంటే విశ్రాంతి దినము మనుషుల కొరకే నియమించబడింది కానీ మనుషులు విశ్రాంతి దినము కొరకు కాదు అనే మాట మరి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అని తెలియజేస్తున్నారంటే, విశ్రాంతి దినము మరి మనకు అంటే మనుషులకు గొప్ప ఆశీర్వాదంగా ఉన్నట్లుగా అది ఇవ్వబడింది కానీ మరి మనుషులు విశ్రాంతి దినం కొరకు కాదు కానివ్వండి, మరి విశ్రాంతి దినము మనకు ఆశీర్వాదంగా ఉన్నట్లు. అంటే ఇది ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే, బాహ్య సంబంధమైనదిగా కాదు కానీ ఆత్మ సంబంధమైనదిగా మనం అర్థం చేసుకుని ఆ యొక్క విశ్రాంతి దినము లేదా శబ్బాతు దినం అనే దాన్ని మనం పాటించగలిగినాం. అది మన హృదయాల్లో దానిని ఉంచినప్పుడు అది మనకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందండి. ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని తెలియజేస్తున్నారు. And finally, in here in Matthew 22 verses 37 through 40, he says, Yeshua sums up the commandments. He says, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." And so, this is like the fullness, right? When you love Hashem, you love His Torah, and you love your neighbors. That is the Torah being written on your hearts, right? When you love these things, when you love them to the fullest, then obviously the Torah is being written on your heart, because
you love Hashem, and then you love your neighbors. ఏదైతే మరి చివరిగా ఇంకొక మాట నేను తెలియచేయాలని ఆశపడుతున్నానని చెప్తున్నారు. అదేంటంటే మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 37 నుంచి 40 వచనాల్లో రాయబడిన మాటలు. అందుకే ఆయన నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ, నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ, నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ నీ ఎలహమైన హాస్యమును ప్రేమించవలనన్నదే ఇది ముఖ్యమైనది మొదటిదైన ఆజ్ఞ. నిన్ను వల్ల నీ పొరుగువారిని ప్రేమించవలనది రెండవ ఆజ్ఞయు దాని వంటిదే. ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రం అంతటికి ప్రవక్తలకును ఆధారమై ఉన్నవని ఆత్మతో చెప్పాను అని చెప్పారు. అయితే యెషూవ వారు ఇక్కడ రెండు ఆజ్ఞల గురించి మాట్లాడుతూ ఇవి రెండూ కూడా హృదయ సంబంధమైనవి అని తెలియజేస్తున్నారు. అంటే తోరా అనేది హృదయములో రాయబడే హృదయ సంబంధమైనది అని తెలియజేస్తున్నారు. ఏదైతే హషేమును ప్రేమించడము అలాగే మన పొరుగువారిని ప్రేమించడం రెండూ కూడా సమానమైన ఆజ్ఞలను తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇవి అంటే తోరాను హృదయమందు కలిగి ఉండేవారు ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తిగా మరి అభివృద్ధి పొంది ఆశీర్వదించబడతారు అని యెషూవ వారు కూడా తోరాను గొప్పదిగా ఎంచి దాని గురించి బోధించడం జరిగిందండి. And so, Hashem, in our verse, Hashem commanded us to write this Torah on stones, but then He also promised that it's going to be written on our hearts as well. And Yeshua also, comments about that if you love Hashem and if you love your neighbor, that this Torah commandment will be written on your hearts. మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నామండి. అయితే మొదటి మాట మనం తోరా పరిశుద్ధ భాగంలో మనం చూసినప్పుడు మొదటి మాట ఈ యొక్క తోరా అనేది రాళ్ల మీద స్పష్టంగా రాయబడాలని తెలియజేస్తున్న ఈ మాట తర్వాతి దినాల్లో హృదయ సంబంధమైనది ఆత్మ సంబంధమైనది హృదయాల మీద రాయబడుతుంది అని తెలియజేస్తున్నారు. అదే మాటలు యెషూవ వారు కూడా ఏమని తెలియజేశారంటే హషేమును ప్రేమించటము అనే ఆజ్ఞ గురించి మాట్లాడుతూ హషేమును ప్రేమించడం అంటే ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించడమే అని చెప్తూ అలాగే పొరుగువారిని ప్రేమించడం కూడా హషేమును ప్రేమించడమే అనే ఒక గొప్ప లోతైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన అర్థాన్ని మరి మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. And so, what are some practical ways? What's some steps that we can take to have this Torah to be written on our hearts, like Hashem has promised? I would say first, we can pray. First, we can pray that Hashem changes our hearts, right? We can pray and also pray that we can learn the Torah the way He wants us to learn the Torah. మరి నిజానికి మరి ఈ మాటలన్నింటినీ బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి 3 మరి ప్రాక్టికల్ స్టెప్స్ అంటే మరి 3 విషయాలు అంటే మనము చేయవలసినటువంటి 3 స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఈ రోజు మనం మొదలు పెడతాం. అందులో మొదటిది ఏంటంటే హషేముకు ప్రార్థన చేయటం. మనము ఏ విషయాన్నైనా సరే మన హృదయాలు మార్చమని మన హృదయాలన్నింటినీ కూడా అందులో ఉన్న మరి చెడ్డనంతటిని తీసివేసి మంచితో మాత్రమే మనం నింపబడాలని మనం హషేముకు ప్రార్థన చేయాలి అని తెలియజేస్తాం. ఎస్ సార్. And then we can memorize some of the scriptures that are important to us, that connect with us. We can commit to memory these verses that we can bring them back up to our mind when we need them. So if we first pray and then memorize, this will be 2 steps that will help us to grow closer to getting the Torah written on our heart. మరి మొదటిది హషేముకు ప్రార్థన చేయడం అయితే రెండవది హషేము యొక్క మాటలను మనం ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే హషేము యొక్క మాటలు అంటే తోరా యొక్క మాటలన్నిటినీ కూడా మనం అస్తమానం వాటిని గుర్తు చేసుకునే వారముగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము ఈ విధమైనటువంటి అంటే హృదయ ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తులుగా మనం మార్చబడతాం. ఈ రెండు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మొదటిది ఏంటంటే హషేముకు ప్రార్థన చేయటము, రెండవది హషేము యొక్క మాటలను మరి పదే పదే మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండడం. ఎస్. And then the third step that we can do is to do the mitzvah, to choose one mitzvah and focus on it.
every one per week. You choose one mitzvah and focus on it that week, and dwell upon it, think about it while you're doing it, so that you can get that meaning and the meaning of it, and make it right onto your heart while you're doing it. మరి ఇక మూడవ విషయం ఏంటంటే ఆ ఆత్మ సంబంధమైనది, అంటే హృదయంలో మార్పు ఏ విధంగా వస్తుంది అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తే, ఏదైనా ఒక్క ఆజ్ఞను, ఏదైనా మీరు 100 ఆజ్ఞలు కాదు కానీ ఏదైనా ఒక్క ఆజ్ఞను మనం పరిపూర్ణముగా చేయగలిగినాం, అది ఏమవుతుంది అని అంటే అది కూడా పరిపూర్ణముగా ఏదో ఒక ఆజ్ఞను సదేక చేయాలనుకుంటే పరిపూర్ణమైన మనసుతో, పూర్ణమైన హృదయంతో ఆ ఒక్క ఆజ్ఞను మనం పాటించగలిగినప్పుడు మనం ఏమవుతామంటే ఆత్మ సంబంధమైన మనిషిగా మనము మార్పు చెందుతాం అన్నమాట. Yes. And the fourth thing that we can do is a heart-to-heart discussion. Just sharing the Torah that we're praying about, we're memorizing, and in the mitzvah that we are doing, actively doing that week. If we share these things with our family, friends, it will help us to grow with each other and grow personally, and help the other people that we're talking to also grow. మరి ఇక్కడ నాలుగో విషయం ఏంటంటే హృదయం అంటే హార్ట్ టు హార్ట్ డిస్కషన్ అనేది చేయాలి. ఏ విధంగా చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మూడు స్టెప్స్ చెప్పారు. మొదటిగా హషేముకు ప్రార్థన చేయాలి, రెండవది హషేముతో తోరా యొక్క మాటను గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, మూడవది ఏదైనా ఆజ్ఞను హృదయపూర్వకంగా పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా చేయగలిగేలాగా మనము వారానికి ఒక్క ఆజ్ఞను నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే నాలుగో విషయం ఏంటంటే మనకు తెలిసినటువంటి హషేం యొక్క తోరా యొక్క మాటలను మన పొరుగు వారికి కానీ, మన ఇంట్లో వారికి కానీ, మనకు తెలిసిన వారికి కానీ ఆ ఆజ్ఞల గురించి లేదా హషేం యొక్క మాటల గురించి మనం వారితో డిస్కషన్ చేసేవారుగా, వారికి తెలియచేసేవారుగా, వారిని హషేం దగ్గరకు తీసుకొచ్చేవారుగా, వారికి వెలుగును పంచేవారుగా మనం ఉండాలి అని తెలియజేస్తున్నారు. Yes. And so that's the challenge for you this week, month, however long you want to do it. We can pray, we can memorize, we can practice our mitzvot, and we can share all those things that we are doing with others around us. మరి చివరిగా ముగింపుగా మనము ఈ రోజు నేర్చుకున్నటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందామండి. అందులో మొదటిది 4 విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అందులో మొదటిది మరి హషేంకు ప్రార్థన చేయటము, అలాగే రెండవది హషేంకు ప్రార్థన చేయడం, రెండవది హషేం యొక్క మాటలను పదే పదే ఇతరులకు బోధించేవారుగా, అంటే ఇతరులకు వాటి గురించి తెలియజేసేవారుగా మనం ఉండడం, ఈ 4 కూడా మనం నిత్యము చేయవలసిన వారముగా ఉన్నాం. Yes. So as we conclude, we can see that in the Torah, Hashem commanded us to write this Torah on a stone, but that act of writing it on a stone helps us to write it on our heart. As we read and write the Torah, as it becomes a physical thing, it also becomes internal because we're reading it and we're doing it and we're acting on it. And so may we think about it, may we delve deep into that idea, that we can also write it on our own hearts as it was written on that stone long ago. మరి ఈరోజు తోరా యొక్క మరి పరీక్షా భాగంలో ఉన్న తోరా యొక్క మాట, మరి ఏదైతే రాళ్ళ మీద ఈ తోరా రాయగలను అనే మాట ఉందో ఆ మాటను గురించి మనం ఏం నేర్చుకుంటుందంటే అది ఒక భౌతిక సంబంధమైన ఆజ్ఞ అయినప్పటికీ, అంటే రాళ్ళ మీద తోరా రాయబడాలి అనేటువంటి ఆజ్ఞ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆజ్ఞ భౌతికమైనటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా, అంటే రాళ్ళ మీద మనం తోరా యొక్క మాటలు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు అది మనకి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే అది మన హృదయాల మీద రాసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకనే చూడండి చాలా వరకు మనం ఏదైనా
మరి ఏదైనా రాస్తూ ఉన్నప్పుడు, భౌతికంగా మనం రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ విషయాలు మన హృదయాల మీద కూడా రాసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి మరి తోర యొక్క మాటను బట్టి భౌతికంగా రాళ్ల మీద రాయవలసినటువంటి తోరా మాటలన్నీ కూడా మన హృదయాల మీద రాయబడతాయి అని తెలియజేస్తున్నారు. ఎస్ సార్. All right, let us pray. ఓకే, మరి ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ప్రార్థన ఇప్పటికే పంపించున్నారు అన్నయ్యకి. మరి అన్నయ్య ఆల్రెడీ సార్కి షేర్ చేశారు. మరి సారు అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తారు. ఎస్ సార్. Father in heaven, Lord, thank you so much for a wonderful Shabbat, Father. Thank you for your Torah. Thank you for this Torah portion of Kitavot and all the many good lessons that we can learn from it. Father, we pray to continue to just watch over us, and maybe continue to love your Torah and to follow you in your ways, Father. Thank you, Father, for all the good things you give to us, for all the many blessings that you provide for us, for the food and clothes